زوار المتتبع دواي تي في، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف ما شفتوا اليوم كنا كنتواجدوا في مونت لا جولي لتغطيه حفل بمناسبه راس السنه الامازيغيه 2975. اذا هذه محطه اخرى جديده من اللي كتبرز ارتباط المغاربه بطبيعه الحال بالقضايا ديال المغرب والقضايا ديال الوطن، وهم في مغاربه المهجر. فاليوم المحطه هي امسيه ثقافيه، غتكون اكيد متنوعه، فيها نسائم مختلفه من جميع مناطق المغرب اللي غادي نشوفوها من خلال اللوحات اللي غتقدم اليوم، وغادي تبرز ذاك الاشعاع ديال الثقافه المغربيه وديال التنوع الثقافي المغربي على جميع المستويات، على بكل تجلياتها، على مستوى اللغه، على مستوى اللباس، على مستوى الحلي، وايضا على مستوى اللهجات. فبطبيعه الحال اليوم القنصليه المغربيه بمونت لا جولي، واللي هي كما يعرف الجميع قنصليه حديثه العهد في منطقه لي زيفلين، تنحتفلوا مع هذا التجمع ديال او التكتل ديال مغاربه لي زيفلين، اللي هما واحد العدد ديال الجمعيات اللي هي جمعيه مغاربه لي زيفلين، اللي هما مع القنصليه كينظموا هذا الحدث، الاحتفال بالسنه الامازيغيه. الاحتفال بالسنه الامازيغيه في حد ذاته هو قبل كل شيء حدث غني بالرموز وبالدلالات، لانه يدل على ان هناك تشبث للجاليه المغربيه ببلدها، ثم انه هناك اعتراف او دليل على التنوع الثقافي المغربي اللي كتعيشه، والتعايش اللي كاين في جميع طبقات المجتمع المغربي تحت طبعا القياده الرشيده لصاحب الجلاله وفي ظل العرش العلوي. وايضا اليوم تخليد هذه الذكرى هو الى جانب الجانب او الطابع ديالو الفولكلوري والبهجه التي ترافقه، هناك دلالات لتتويج مسار بكامله فيما يتعلق بتثبيت اللغه العربيه واللغه الامازيغيه والثقافه الامازيغيه بكل مكوناتها التي تغني النسيج المغربي. لانها اليوم الاحتفال بيوم قرر صاحب الجلاله على اساس نصره الله، على اساس انه يكون يوم عطله ويوم مؤدى عنه ويوم يحتفل به على الصعيد الوطني. فهذا بشرى كان لها وقع في نفوس المغاربه جميعا، وتوجت مسارا كاملا فيما يتعلق بتدبير اللغه الامازيغيه، لانه بدات بمراحل المسلسل او المسار ديال تثبيت اللغه العربيه وترسيمه لم يكن حديث العهد، بل هو انطلق منذ سنوات، وكانت بدايته منذ بداية 2000، بأنه كانت هناك مطالب للجمعيات التي تتحرك في إطار الدفاع عن الأمازيغية وتثبيتها كلغة، وأيضا لشرح دلالتها. وفي نفس الوقت كان هناك واحد الاحتفال عفوي لفئات المجتمع الامازيغي اللي كانت تحتفي بهذا اليوم بشكل تلقائي في المناطق الامازيغيه، في كل مناطق المغرب اللي فيها قبائل امازيغيه. وفي نفس الوقت كان ذلك المسار المطلبي، فوصلنا الى مرحله انه في نهايه المطاف هذا الاحتفال له دلالات ايضا، لانه مرتبط بالارض، مرتبط بالثقافه، مرتبط بالفلاحه، وايضا بالاستبشار خير في السنه المقبله. فان هناك توديع سنه وقبول واستقبال سنه جديده بكل فرح. في ايضا فيه لحظه لاجتماع الامازيغ حول واحد المجموعه ديال الاطباق وما يسمى بحاجوزه او يناير، لانها كانت لحظات يعني يتماهى فيها الفرد مع المجموعه التي ينتمي اليها داخل طبيعه الحال المجتمع المغربي موسع بكل فئاته. الحدث ايضا هو تتويج لما جاء في الخطاب الملكي منذ سنه 2001، حينما قرر ترسيم اللغه العربيه واحداث المعهد الملكي، وانطلقت واحد المجموعه ديال الاوراش في هذا المجال، منها مكانه الامازيغيه في الاسلاك التعليميه وفي المدارس وفي تعليم الاجيال الصاعده، واللي غادي تاتي التتويج ديالها في دستور 2011
بعد ما تستغرق اللغه العربيه على المستوى المؤسساتي، وتنشوفها ايضا على مستوى العمل الاداري وعلى مستوى الاداره والمساهمه او الوجود ديال اللغه العربيه كلغه في التداول الرسمي. شكرا. Et après, sur le parking réservé, on sort tous ensemble parce qu'on est très légers. Mais on je suis en voiture parce qu'elle est en voiture. Oui, donc là, allez, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le consul du Royaume du Maroc de Pontoise, soyez le bienvenu. Merci à la mairie de Mantes de nous accueillir. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs nos invités, je dis bien nos invités, car ici vous êtes chez vous, d'accord? Donc, les représentants des institutions diplomatiques marocaines, les élus locaux, les régions, qui nous accompagnent, les acteurs associatifs, culturels et économiques qui soutiennent cet événement. Donc un grand bravo à eux, sachant que sans ce soutien, cet événement-là n'aura pas lieu d'être. Un remerciement tout particulier à la ville de Mantes, comme je disais, qui, par son soutien précieux, nous a permis de bénéficier de cet espace magnifique pour accueillir toute la communauté et les amoureux de l'art, de la culture amazigha. Votre engagement en faveur de la diversité et de l'ouverture culturelle fait de cette ville un exemple de vivre ensemble et d'enrichissement mutuel. Donc un grand bravo à tous, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci à vous. Bonsoir. Bon, vous êtes très attaché à Pontoise, ça fait des années que vous êtes servi par le consulat, donc c'est la même chose. C'est un lapsus, mais acceptable, c'est pas de problème. Alors, bonsoir, salam alaikum, mesdames et messieurs les élus, chers compatriotes, ikhwani akhawati, aithmad isma, masa al-khair, bonsoir, azul filaoun, askwasa mayno, askwasa amgaz.
Askwasi Hlan. J'ajoute encore des qualificatifs. Askwasa Drafi pour les gens qui utilisent ce vocable. Et puis, Askwasi Bouhran, ce qu'on dit certains prénoms. Alors, je suis très heureux, très ravi. C'est ma deuxième participation à un événement avec les compatriotes, les Marocains des Yvelines. Je souhaiterais d'abord remercier les membres du collectif qui ont pris cette initiative louable pour fêter cette année un Mazir plein de symboles et plein de significations pour toutes les composantes de la société marocaine. C'est un moment pour moi très important parce que d'abord, je fais connaissance de beaucoup de personnes ici. C'est mon deuxième événement qui s'ajoute à mon actif qui s'enrichit progressivement, espérant de multiplier ce genre de rencontres dans des événements et des occasions nationales et religieuses pour avoir plus de contact avec la diaspora marocaine des Yvelines et bien entendu avec les Marocains des autres départements que j'aurai le plaisir de servir en tant que serviteur d'État et en tant que consul général avec l'équipe qui a été dépêchée pour travailler à mes côtés. Donc voilà, peut-être j'en profite pour vous dire Mbrouk comme un consulat qui va s'ériger à Mantes-la-Jolie, qui va vous servir. Et c'est une région que je n'ignore pas totalement, étant donné que j'ai exercé à Paris pendant 4 ans à la tête du consulat du Maroc à Paris. Et j'ai eu l'occasion et le plaisir de connaître pas mal beaucoup de personnes et des acteurs de la région. Alors, aujourd'hui, nous fêtons l'année Amazir parce que c'est un moment où nous prouvons encore que la diversité marocaine et la diversité linguistique, culturelle d'un pays qui cohabite avec les autres composantes de la société marocaine. Aujourd'hui, c'est une fête qui a été le couronnement d'un processus de revendication et de plaidoirie par les associations Amazir au moment où les Marocains des différentes régions Amazir fêtaient dans leur spontanéité cet événement qui est lié à la terre, à l'agriculture, à la culture et aussi à l'appartenance dans un pays qui a connu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le brassage de plusieurs civilisations. Et c'est une diversité culturelle et linguistique qui fait la force d'un pays où tout le monde se cohabite. J'ai dit couronnement parce que c'est un processus qui a été initié depuis des années et qui a débuté par certains gestes significatifs vis-à-vis de la langue et de la culture marocaine. Il a commencé depuis qu'on a eu le plaisir de voir des journaux télévisés en langue amazigh, que ce soit en Tashlihit ou en Tamazir du Moyen Atlas ou Tarifit. Et puis, ça s'est encore, ça se développait en des leçons qui se sont données dans le cadre des écoles marocaines pour arriver à l'événement majeur et phare. C'était le discours de Sa Majesté le 17 octobre 2001 à Ajdir, qui a donné corps à la place de Tamazirt dans la société marocaine, y compris la création de l'Institut royal de la culture amazigh. Donc aujourd'hui, c'est un moment très important, mais je souhaiterais
Pour ceux, bon, je ne suis pas un cours magistral pour revenir à tout ce qui revient à la langue amazigh, que nous classons dans le cadre des idiomes parce qu'ils regroupent un certain nombre de cultures et de langues qui est Talifite, Tashlhit et Tamazirt. Mais comme vous le savez, ça c'était des sociétés qui ont été bien étudiées par le colonialisme au début dans le cadre de la sociologie coloniale, avec Jacques Berck, Edmond Douter, Robert Montagne, etc. parce qu'ils ont bien étudié la société marocaine et qui savaient tous leurs rituels, leurs traditions et leur esprit et le fonctionnement de la société. Puis, nous avons fêté il y a quand même il y a 2 jours qui séparent cette fête d'une autre fête très importante comme fête nationale. C'était le 11 janvier, le 81e anniversaire du manifeste de l'indépendance. Pourquoi je fais le lien entre 2 événements? Parce que, comme vous le savez, à 1944, la présentation du manifeste a été précédée par beaucoup d'événements. D'abord, la fin des combats et de la lutte contre le colonialisme dans les montagnes depuis le Sahara avec le mouvement de Hibam el-Ainain, revenons au moyen Grand Atlas et puis au moyen Atlas et puis avec Mohamed Zayani, Amhaouch, Jbel Sagro, etc. Donc c'est ça qui va donner les premières prémices du combat contre le colonialisme qui va prendre d'autres formes qui finiront par la constitution de la Koutla et du Parti du Travail, commençant depuis 1937 et revenant en 1934, tout en citant l'événement phare qui était le Daher de 1930, qui a été baptisé Daher Berber. Donc, il y avait puis les manifestations qu'a connues le Maroc à l'époque, ce qui prouvait à l'époque qu'il y avait une certaine cohabitation et puis une certaine synergie entre toutes les forces nationales contre le colonialisme. Donc aujourd'hui, c'est un événement qu'on ne fêtons. C'est un jour très important, en plus de ses significations et de sa portée symbolique. C'est un événement, désormais, on va fêter l'année grégorienne, l'année du Hijr, et puis l'année Amazigh. Donc, 3 événements de l'année fêtés, en plus des autres fêtes religieuses et nationales. Donc, la portion de la joie s'agrandit et s'élargit au sein du cercle quotidien de l'année. Donc, à tout le monde ici, je souhaite dire que l'officialisation de la langue amazigh, sa reconnaissance en tant que langue officielle par la Constitution de 2011, et aujourd'hui, comme je dis, le couronnement, c'est-à-dire désigner le journée du 14 comme étant un jour férié. Alors, j'en profite pour vous dire encore une fois, meilleurs vœux, Sana Saïda, Asgouaz Iroudan, Asgouaz Ihlan, et je souhaite à cette soirée à laquelle nous donnons le point de départ pour la lancer, qui sera une soirée qui va nous démontrer encore une fois, à travers la voix, à travers le vestimentaire, les apparences de l'interculturalité et aussi de la richesse et le rayonnement du royaume du Maroc par toutes ses composantes, parce que, comme l'a qualifié Paul Pascan, c'est une société composite. Donc nous sommes fiers par notre richesse, et nous sommes fiers par notre pluralité, et nous sommes fiers par notre Maroc dans lequel cohabitent toutes les cultures et qui font la force sous la conduite éclairée de Sa Majesté. Que Dieu le glorifie. Et merci encore et bonne soirée. Je souhaite tout le succès cette soirée. En signe de bienvenue à son Excellence, Monsieur le Consul. Donc, ces petites plaques commémoratives de l'événement, au nom des Marocains des Yvelines et du Consulat de Mantes-la-Jolie. Voilà, Monsieur le Consul, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et nous sommes ravis d'avoir un consulat à Mantes-la-Jolie. Et vous êtes chez vous. Et
bon, je suis le consul de tous les Marocains, mais je serai quand même ma présence un facteur qui va faciliter à beaucoup de personnes qui ont besoin de communiquer dans leur langue vernaculaire, dans leur langue d'origine. Et je suis encore très touché par ce symbole-là qui me renvoie à l'histoire d'une culture dont je suis fier d'y appartenir. Merci beaucoup. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. مولاي صاحب الجلالة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ومن والاه. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السد العالية بالله مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث تمت قراءتها أمام الحضور الكريم بمناسبة الدورة الثانية ليناير 2975 بمدينة مونت لاجولي ضواحي باريس يومه السبت 18 يناير. يسعدنا يا مولاي أن نتقدم إلى السد العالية بالله والأحزاب الشريفة لنؤدي ما يليق بجنابكم المنيف من فروض الطاعة والولاء، فنتشرف نحن المسؤول وأطر تنسيقة مغاربة ليزيفلين بفرنسا المنيفة في عمرة من البهجة والسرور والحبور بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدى عنها برقية ولاء وفاء وإخلاص مستحضرين بامتنان وعرفان وما أبهجتم به عهدكم السعيد المملوء بمحاسنكم وفضائلكم ومحامدكم المجسدة لقيادتكم الرشيدة. مولاي صاحب الجلالة، نحن رعاياكم الأوفياء إذ نجدد ولاءنا وإخلاصنا المتينين وتجندنا وراء قيادتكم الحكيمة، فإنا عازمون على شهد هممنا وكل إمكانياتنا كجالية مغربية بالديار الفرنسية لأداء مهامنا والقيام بواجبنا بروح وطنية صادقة للمساهمة مع إخواننا بالمغرب في مسلسل التنمية التي وضعتم اسمها لتكون نموذجا مغربيا متميزا. حرر بمدينة مونت لاجولي يومه السبت 18 جانفي. والسلام عليكم. Je suis ravi d'être à ce très bel événement organisé par l'association franco-marocaine. Ça permet de mettre en avant la culture marocaine autour du Nouvel An berbère, ici dans le Mantois. En tant que maire de Lumé, je suis ravi de participer à ce bel événement qui souligne la fraternité entre nos deux peuples, le peuple marocain, le peuple français. Et en tout cas, on va passer une très belle soirée, on est content, ce qui permet des échanges entre deux peuples amis qui sont particulièrement importants sur notre territoire. Avec l'association des Marocains du Mantois qui organise cette année à Mantes-la-Jolie, avec la ville de Mantes-la-Jolie, une célébration exceptionnelle de la culture amazigh à Mantes. Nous sommes très très fiers de les accueillir. C'est un très très bel événement. La ville de Mantes-la-Jolie, les liens de fraternité avec le Maroc, la France et évidemment Mantes-la-Jolie sont importants. Donc célébrer cela à Mantes pour nous est quelque chose d'exceptionnel. L'association a évidemment mis tous les éléments utiles et nécessaires pour faire en sorte que ce soit une réussite. C'est un très grand spectacle ce soir qui s'annonce. Donc je souhaitais évidemment au nom de la ville de Mantes-la-Jolie, de son maire Raphaël Cognet, les remercier de nous avoir fait confiance pour les accompagner. J'espère, en collaboration avec nos amis marocains, car nous avons une grande coopération avec le Maroc et un certain nombre de collectivités marocaines, pouvoir continuer dans l'avenir à développer des échanges culturels tels que celui de ce soir et d'autres à venir. Nous travaillons d'ailleurs sur ce sujet pour en développer un certain nombre. Merci. Merci.
رشيدة هبري معكم من فرنسا من لي زيفلين. حنا متواجدين هذا النهار هنا في هذه القاعة للاحتفال بالعام الأمازيغي، وهذه للمرة الثانية. والفضل كيرجع لسيدنا اللي qui a officialisé la célébration de cette journée. Cette journée représente beaucoup pour nous, les Marocains du monde, représente la culture marocaine. Et quand on voit dans la salle, il y a un monde fou qui est de tout horizon, qui est présent aujourd'hui pour célébrer avec nous. Et nous, on est des ambassadeurs de cette culture pour la faire connaître à tout le monde. Et encore une fois, on dit merci à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui a officialisé cette journée. Et c'est pour la deuxième fois qu'on la célèbre ici en France. Merci.